Hello students, I am Khochre sir from Guruvarya Dadoji Konddev Sainik School Tasgaon. So today we are going to learn about an astrologer's day part first. So let's see R.K. Narayan, the writer of this topic. R.K. Narayan means Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayanaswamy was one of the best known novelists among Indian English writers. भारतीय इंग्रजी लेखकांपैकी एक नावाजलेले लेखक म्हणून आर के नारायण ओळखले जातात. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories and a number of travelogues and has a collection of non-fiction to his credit. ते 14 कादंबऱ्या, 5 लघुकथांचे आणि अनेक प्रवासी वर्णनांचे लेखक आहेत. He also wrote his memoir My Days in 1975. त्यांनी आपला माय डेज हा संस्कारही लिहिला आहे. नारायण created the imaginary town of Malgudi where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. नारायण यांनी मालगुडी हे काल्पनिक शहर तयार केले जेथे भारतीय शैलीतील वास्तववादी वर्णन अनिश्चित घटनांमध्ये राहत होते. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. त्यांच्या कथा या करुणामय आणि मानवतावादी आहेत तसेच सामान्य जीवनातील विनोद निर्माण करून जीवनाला ऊर्जा देणारे आहेत. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. त्यांच्या कथा या साध्या शैलीतील पण सूक्ष्म विनोदाने दर्शवल्या जातात. Narayan was introduced to American readers in 1952 by Michigan State University Press. मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रेसने 1952 मध्ये नारायण यांची अमेरिकन वाचकांशी ओळख करून दिली. These include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day and Other Stories, Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide and many other books. यामध्ये स्वामी अँड फ्रेंड्स, द बॅचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, an Astrologer's Day and Other Stories, Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide आणि इतर अनेक पुस्तके यांचा समावेश आहे. His novel The Guide won him the Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted literary honor in India. त्यांच्या द गाईड या कादंबरीने त्यांना 1961 मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळवून दिला जो भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित साहित्यिक सन्मान आहे. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. त्यांच्या लिखाणातून विनोद निर्मिती तसेच विडंबन पण होते तसेच एक अद्वितीय भारतीयता आणि एक साधेपणा जे पूर्णपणे मोहक आणि अस्सल असते. नारायण typically portrays the peculiarities of human relationship and the ironies of Indian daily life. नारायण सामान्यतः मानवी नात्यांची विचित्रता आणि भारतीय दैनंदिन जीवनातील विचित्र गोष्टी चित्रित करतात. His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. त्यांची शैली मोहक आहे, विनोद निर्मिती होते, अभिजातपणा आहे आणि साधेपणा देखील त्यामध्ये दिसतो आपल्याला. So this was the information regarding R.K. Narayan, who had created an imaginary Malgudi city, Malgudi days. तर चला आपण an astrologer's day पाहूया. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment. अगदी वेळेवर मध्यान्हीला त्या ज्योतिषाने आपले गाठोडे उघडले आणि त्याच्या व्यवसायातील सामुग्री बाहेर काढली किंवा पसरली. Which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of
पाल्मरिया रायटिंग. त्यामध्ये बघा, एक डझनभर कवड्या या अशा असतात, एक गूढ आणि रहस्यमय चौकोनी आकाराचे कापड, एक वही आणि एक पाम वृक्षाच्या पानावर लेखन केलेला एक गठ्ठा. पाम वृक्षाच्या पानावरचं लेखन असं असतं. तर इतकं सगळं साहित्य घेऊन तो ज्योतिषी बसला होता. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. त्याचे कपाळ इबीत किंवा भस्म व शेंदूर लावल्याने तेजस्वी दिसत होते. And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers. आणि त्यांच्या नजरेत एक असामान्य चमक होती. सततच्या गिराईक शोधण्याचा तो परिणाम होता. But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. परंतु त्याच्या भोळ्या भाबड्या गिरायकांना ती दैवी नजर वाटायची आणि त्यांना त्या नजरेतून समाधान वाटायचे. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. तर बघा, त्यांच्या नजरेला ते रंगवलेले कपाळ आणि त्याच्या काळ्या गालावरून खाली वळणाऱ्या मिशा याची जोरदार साथ लाभायची. त्यामुळे डोळ्याची चमक अधिकच वाढायची. इवन अ हाफ विट्स आईज वूड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. अगदी मंदबुद्धी माणूसही त्याच्या चेहऱ्यावरील रचनेने प्रभावित व्हायचा. टू क्राउन द इफेक्ट he wound a saffron colored turban around his head. त्याने डोक्याला गुंडाळलेली पगडी किंवा भगवा फेटा जो दिसतो बघा इथं, त्याच्या दिसण्यात अधिक भव्यता दाखवत होता. This color scheme never failed. तो सर्व रंगमिलाफ कधीच अयशस्वी व्हायचा नाही. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalk. लोक त्यांच्याकडे आकर्षित होत जणू मधमाशा कॉस्मॉस किंवा हेलिया फुलाकडे आकर्षित होतात, अगदी तसं. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. तो ज्योतिषी एका पसरलेल्या चिंचेच्या झाडांच्या फांद्याखाली बसला होता. ते झाड टाउन हॉलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या एका बाजूला होते. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. ते ठिकाण अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होते. अ सर्चिंग क्राऊड वॉज ऑलवेज मूव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. या रस्त्यावरून नेहमीच लोकांची गर्दी जाय करत होती, अगदी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. A variety of trades and occupations was represented all along its way. या रस्त्यावर वेगवेगळे उद्योग व व्यवसाय होते. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. औषध विक्रेता असेल, जुन्या चोरलेल्या वस्तू व घरगुती सामान विकणारे असतील, जादूगार आणि स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारे व्यापारी, या सर्वांमुळे खूप मोठा गोंगाट निर्माण व्हायचा, कारण संपूर्ण शहर इथं येत असे. नेक्स्ट टू हिम इन व्हॉसिफ्युरियसनेस केम अ vendor of fried groundnut. या ज्योतिषाच्या लगतच भाजलेल्या भुईमुगाच्या शेंगा विकणाऱ्याचा दंगा होता. शेंगा विकणारे. Who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond and on the third Raja's delicacy and so on and so forth, and people flocked to him. तो आपल्या मालाला रोज नवीन आकर्षक नाव देत असे. तो त्या शेंगांना कधी बॉम्बे आईस्क्रीम, कधी दिल्ली आमंड, कधी
राजाज डेलिकसी आणि अशी कितीतरी वेगवेगळी नावे द्यायचा. लोक त्यांच्याभोवती गर्दी करत. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. या गर्दीतील कितीतरी लोक ज्योतिषाच्या भोवती देखील घुटमळत असत. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. ज्योतिषाच्या व्यवसायाची देवाणघेवाण ही शेंगाच्या ढिगालगतच असणाऱ्या मशालीच्या प्रकाशावर चाले. त्या मशालीचा चटचट असा आवाज व धूर शेंगाच्या ढिगावर पसरत असे. Half the enhancement of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. तेथे नगरपालिकेची लाईट नसल्याने या जागेची जादू अधिकच वाढायची. The place was lit up by shop lights. दुकानांच्या प्रकाशांनी हा परिसर उजळत असे. One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old bicycle lamps. तर बघा, एक दोघांच्याकडे गॅस बत्त्या होत्या, काही जणांकडे उघड्या मशाली आणि काही जणांकडे जुन्या सायकलच्या दिव्यांनी व्यापारी व्यवसाय करत होते. अँड वन ऑर टू लाईक द ॲस्ट्रॉलॉजर मॅनेज्ड विदाउट लाईट्स ऑफ देअर ओन. आणि ज्योतिषासारखा एखाद दुसरा स्वतःची लाईट नसूनही इतरांच्या प्रकाशामध्ये आपला व्यवसाय करत होते. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. एकमेकांचे प्रकाश एकमेकांमध्ये मिसळत होते, त्यामुळे तयार होणाऱ्या सावल्या गोंधळ करत होत्या. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. हे वातावरण ज्योतिषासाठी अत्यंत योग्य होते, कारण साधे होते. या ज्योतिषाने जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच ज्योतिषी व्हायचे ठरवले नव्हते. अँड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू अदर्स दॅन ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. त्याला पुढच्याच क्षणी इतरांच्या काय, पण स्वतःच्या जीवनात देखील काय होणार हे कळत नव्हते. म्हणजे थोडक्यात हा भोंदूगिर होता. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. तो त्याच्या निष्पाप गिराईकांप्रमाणेच गृहताऱ्यांच्या बाबतीत त्याचा अभ्यास देखील कमी होता किंवा तो अडाणी होता त्या अभ्यासाच्या बाबतीत. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. तरीही तो त्याच्या गिराईकांना आनंदाने आश्चर्य वाटेल अशी भविष्यवाणी करायचा. अर्थात तो त्याच्या अभ्यासाचा, सरावाचा आणि धूर्तपणाचा एक भाग होता. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. तरी देखील इतरांप्रमाणेच त्याला प्रामाणिकपणे कष्ट करावे लागत आणि दिवसाअखेरीस घरी घेऊन जाणाऱ्या मिळकतीस तो पात्र होता. So here ends our part first. Let's see what we have seen. Conclusion. आपण R.K. नारायण यांच्या बाबतीत माहिती बघितली, जे या पाठाचे लेखक आहेत. ॲस्ट्रॉलॉजर्स इक्विपमेंट, त्याचं साहित्य बघितलं आपण. हिज ड्रेस, त्याचा पोशाख बघितला. हिज प्लेस, तो कुठे हे कार्य करायचा ती जागा बघितली आपण. हिज ॲटिट्यूड, त्याचा ॲटिट्यूड कसा होता तेही बघितलं. अँड हिअर एंड्स अवर पार्ट फर्स्ट. थँक्यू.